चवर शतर तख्त दे मालक गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठी गुरु की साजी निवाजी गुरसिख साध संगत सतगुरु जी की रहमत कृपा बख्शीश का सदका ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ही गुरु दरबार ਵਿੱਚ सत संगत ਵਿੱਚ जुड़ मिल बैठे हैं। साहिब बाणी अंदर प्रमाण करते हैं वड भागी हर संगत पावे कि वो वड्डे भागां वाला हुंदा है जिहड़ा सत संगत विच आउंदा है। भागहीन ते जिहड़ा भागां तो हीना हुंदा है भागहीन भ्रम चोटां खावे वो फिर भरम विच पै के चोटां ठोकरां खांदा है। बिन भागां सत संग ना लभै बिन संगत मैल भरी जै जीओ। भागां तो बिना सत संगत मिलदी नहीं ते सत संगत तो बिना मन मैला हो जाता है। सो आप सारे ही गुरु कृपा सदका बड़भागी हो रहे हाँ। आओ सारे शुक्र करिए साहिबां दा। शुकराने विच मन बिरती नूं इकागर करदिआं गुरु चरनां नाल जोड़िए टिकाइए ते सारे ही गुरु फतेह दी सांझ पाउंदिआं उचारण करिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी हुणे हुण गुरमुख प्यारियां पासों इस तो पहला भाई साहब भाई मोहन सिंह जी होरां दे जथे पासों आप जी कीर्तन सरवण कर रहे सी। सो साहिब प्रमाण कर रहे सन इलाही बाणी आप जी सरवण कर रहे सी। तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। भगतां ने संतां ने आप करदिआं होइआं सानू सिखाउणा चाहिया है सानू सिखाउण की कोशिश की है कि जे उस परमात्मा के दर तो मंगना होए तो उसकी बंदगी की खैर मंगनी चाहिए है। बाकी भी चीज़ां उस परमेश्वर के दर तो मिलदियां ने। साहिब कहते जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे दे। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच हो। जो भी मंगिए वो भी मिलता है लेकिन असल विच जे मंग रहे हाँ तो मिल नहीं रहा फिर वो कसूर किहदा है। तो गुरु साहब जी कहते आप सुनते हैं ना कि परमात्मा के घर विच देर है अंधेर नहीं। वो जिहड़ी देरी है ना वो देरी भी परमात्मा वालों गुरु वालों नहीं है। वो देरी भी असल विच साडे वालों ही है। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो जो देरी है वो भी साडे वालों रब वालों कोई देरी नहीं। तो मैं बेनती कर रहा सी कि मंगण विच फर्क है। जिहड़े परमेश्वर के प्यारे हैं उन्हां दी अरदास इकागर मन विचों निकलती है। टिके हुए मन विचों कहंदे जीव 24 घंटे अपने अंदरों कुछ वेव्स कुछ तरंगा छड़ता है। वो जिहड़ियां तरंगा ने ना वो सुप्रीम पावर दे नाल जाके मिलदियां ने। भाव इस ब्रह्मंड विच तरंगा छड़ता है।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੰਗ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਉਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਟਿਕਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬੋਲਣ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੇਗਾ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇਗਾ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ, ਭਜਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ? ਮਨ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਮਨ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਮਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ।
ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਜਰਾ ਦੇਖ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। 2 ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਸ ਮੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਵਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੁੰਝਾਇਆ ਉਹ ਮੁਜਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਿਤਵਨੀ ਉਸ ਮੁਜਰੇ ਦੀ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੁਖੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਵਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ,
ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਬਿਨਾ ਬੋਲੇ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਮਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੇ ਮਨ ਆਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਵਿਚਾਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਹੋ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੈ ਪਾਵੈ ਪਦ ਨਿਰਬਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੋੜਨਦਿਆਂ 1 ਖਿੰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨੇ
ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਫਿਲਮ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਸ ਤੋਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਮ ਵੇਲੇ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਤਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਮਨ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁਝ